विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं रमणाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं शंखचक्रधराय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं वामाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं अच्युताय नमः ओं अच्युताय नमः ओं विनाशनाय नमः ओं देवाय नमः ओं श्री कृष्णाय नमः। लक्ष्मी क्षीर समुद्रराज श्रीमन्मल्लकटाक्षलतो ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यपुरीं मुकुन्द प्रियां माता नमामि कमलायताक्षी श्री कोमलगर्भगौरी लक्ष्मी सततं नमतां అది ఎంగేజ్మెంట్ विष्णु सहस्रनाम पारायण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रीअब्दादिगणानं वन्दे रम्यरामाकरमुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा अस्मद्गुरो भगवतस्य एकसिन्धो कुलाभिरामं श्रीमद्भगवद्गीतं प्रणमामि मूर्ध्ना च माधवाय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहनं भगवन्नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुणविभव ऐश्वर्यशीला जगदिकातिशया भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीं वन्दे पद्मनाभां
भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं सुवर्णामसहस्रेण पुरुषः सततोचितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् सुवर्णमहं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विशेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्माज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैरचेन्दरः सदा परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवानां च भूतानां यो मे अङ्कितः यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति तदेव युगक्षये तस्य लोकप्रदानस्य जगन्नाथस्य भूतदेवये विष्णुनामसहस्रं मे शृणुपावपयापहम् ज्ञानिनामानि विख्यातानि महात्मनः श्रीपरिणीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विष्णुनामसहस्रस्य अमृतं शुभो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः सामावृयं तस्य नादर्थे विनियुज्यते विष्णुं विष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषेश्वरम् अस्य श्रीविष्णुदिव्यसहस्रनाम संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखासिनो भवन्ति आर्ता विषण्णा शिथिला च वेदा संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखासिनो भवन्ति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तुते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्रीमन्नारायण शमतामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः सुदर्शनकायेति विद्वन्दः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुरूपे सहस्रनामजटे योगः ध्यानं क्षीरोदनप्रदेशे शुचिमन्विरसैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तां समस्तस्फटिकैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गा शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुचिरैर्मुक्तैर्वर्षैः आनन्देन पुनीयानिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नामे वीरसुरनिलचन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्यौ मुखपतिदमनौ यस्य वास्तेयमब्धि अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगो गन्धर्वदैत्यै चित्रं रम्यलेतं त्रिपुरं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्रानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्यामं नीलकौसेयवासं श्रीलस्तान्तं कौस्तुभोपासिते सर्वलोकैकनाथं शशचक्रं सग्रीवं देवाश्रयो मध्यो वासुदेव परायण समन्वितः विजयात्मा
वासुदेवस्य वीरेण विवृतानि महात्मनः असुरासुरगन्धर्वं परिचोडकराक्षसं जगदेवं कृष्णस्य सदानन्दम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः संतेजो बलवती वासुदेवः महाभूतं प्रत्यभूताननेकशः स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं सोममेघेन स्तोत्रेण स्तुतयेव न संशयः व्यास उवाच नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमैति संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्भुवानि तिर्मतिर्मम श्रीभगवान् उवाच साधूनां विनाशाय च सुकृतां धर्मसंस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे आत्ताश्यामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने जय श्री राम राम रामे रमे रामे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय लक्ष्मीनारायण जय लक्ष्मीनारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 बद्रीनारायण जय बद्रीनारायण जय बद्रीनारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 सूर्यनारायण जय सूर्यनारायण जय सूर्यनारायण जय 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 सत्यनारायण जय सत्यनारायण जय सत्यनारायण जय जय श्रीमन्नारायण जय 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 రామ జయ రామ జయ స్వామి నిన్నెట చూడాలా స్వామి నిన్నెట రావాలా స్వామి నిన్నెట చూడాలా ఆకాశమంతా తిరుమల కొండ ఆనందమైన తిరుమల కొండ నిన్నెట రావాలా స్వామి నిన్నెట చూడాలా స్వామి నిన్నెట రావాలా స్వామి కింద గుర్గరాలున్నాయంట గుర్గరాలలో నడవాలంట నిన్నెట చూడాలా ఆకాశమంతా తిరుపతి కొండ ఆనందమైన తిరుమల కొండ కొండ పైన కోనేటిలో మునగాలంట నేనెట రావాలా స్వామి నిన్నెట
రాముడి వాడు శ్రీరామ 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 రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన రాముడు రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే దేశ దేశాలు తిరిగి రామం భజే దేశము రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన జిల్లకు వస్తున్నాడు రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే ఊరూరు తిరిగి రామం భజే మన ఊరికి వస్తున్నాడు రామం భజే మన ఊరికి వస్తున్నాడు రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మనాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే ఊరూరు తిరిగి రామం భజే మన ఊరికి వస్తున్నాడు రామం భజే మన ఊరికి వస్తున్నాడు రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే గల్లీ గల్లీ తిరిగి రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన గల్లీకి వస్తున్నాడు రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే రామం భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు భజే మన రాముడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన దేవుడు వస్తున్నాడు రామం భజే మన నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ వేద పారాయణ నారాయణ సత్యనారాయణ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ వేద పారాయణ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం లక్ష్మీ చరణ లాక్షాంత సాక్షి శ్రీవత్సరక్షసే క్షేమంకరాయ సర్వేషాం శ్రీరంగేశాయ మంగళం అస్తు శ్రేష్ఠ కస్తూరి వాసనావాసితో రసే శ్రీహస్య గిరినాథాయ దేవరాజాయ మంగళం కమలావత కస్తూరి కర్దమామితరమశసే యాదవ శ్రీనివాసాయ సంపత్పుత్రాయ మంగళం
విద్మహే సుభద్రా ప్రాణనాథాయ శ్రీజగన్నాథాయ మంగళం స్వోచి సమాధిగా వందన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 ం గోదాయే శ్రీనగర్యాం మహాపూజాం శేతేంద్రనే మూలధామ్నే శరణగోపాల మంగళం శేషోవాసనాథో శ్రీమతే వితర్కాయ మహాభాష్యకారాయ మంగళం తులాములాయ సౌమ్యదాయ శేషాంశాయాస్తు మంగళం మంగళాశాస్త్రపరే మదాచార్య పురోగమై సర్వేష శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయ వేద మార్గ సాపదాయ దాసకోటి వందితాయ జయరుమంగళం సాధు సంగ సేవకాయ సత్య సంకల్ప అయ సంప్రదాయ నిష్ఠవర్య జయరుమంగళం రామపాద సేవితాయ రామనామ కీర్తిదాయ రామపాద పూజితాయ జయరుమంగళం నిగమాగమ పోషకాయ సర్వశాస్త్ర పారంగత సర్వకార్య సాధకాయ జయరుమంగళం శ్రీ వైష్ణవ శేఖరాయ సమస్త శోకనాశకాయ భక్తి మార్గదర్శకాయ జయరుమంగళం ఉభయ వేదాంత దివ్య సౌందర్య దర్శకాయ యతిపతి పదదర్శకాయ జయరుమంగళం రామానుజ సేవకాయ దివ్యకాయ సాధకాయ ధర్మరక్ష బోధకాయ జయరుమంగళం అలిమేలు మంగతాయారు గర్భశుద్ధి ముక్తి ఫల చిన్న శ్రీమన్నారాయణ జయరుమంగళం పెద్ద జీరు ప్రేమ రూప చిన్నదేరు నామధేయ మధుర గాత్ర శోభితాయ జయరుమంగళం పరమహంస యోగి వర్య పరమ వైష్ణవోత్తమాయ మోక్ష మార్గదర్శకాయ జయరుమంగళం 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 చిన్న జయరుమంగళం జయరుమంగళం నిత్యాశుభ జయరుమంగళం శ్రీమన్నారాయణ సందర్శయామ నీలారాయించి చిన్న పాద పన్నములకు జయమంగళ శుభమంగళ మహామంగళ బృందానికి కూడా అందరికీ నమస్కారం. మనము ఈరోజు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినామంటే అందరము మన గురువు త్రిదండి చిన్నజీయర్ స్వామి గారి 70వ సప్తతి సందర్భంగా శ్రీరామ హృదయము అని వారు 1000 కలశాలతోని మొత్తము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అంతటా కూడా కలశాలని మనకు నిజామాబాద్లో 33 మండలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక నిజామాబాద్కు 33 కలశాలు పంపించారు. ఈ మన లక్ష్మక్క తన దగ్గర 15 ఉన్నాయి, సుభాష్ నగర్ రామాలయంలో 18 ఉన్నాయి. అయితే ఈ కలశాలన్నీ మనం ఎందుకు తీసుకుపోతున్నామంటే శ్రీరామ హృదయం ప్రతి విలేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ మనము హైందవ ప్రచారం అనుకోండి దేనికి అనుకోండి మన స్వామివారి 70వ జన్మదినము 90 రోజులు ఉంది. ఇంకా 90 రోజులు రోజు కూడా విష్ణు సహస్ర పారాయణము ప్రతి ఇంట్లో చేయాలని చెప్పారు. మరి మన భక్తి అందరు కూడా మన హృదయాల్లో భక్తి మన గురువుగారి సప్తతి గురించి మనం అందరం కూడా ఎవరైతే అందరు కూడా చక్రాంతాలు అయినరో వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు 16వ తారీఖు కూడా ఒకటి ఉంది, అక్కడ ముచ్చింతల్లో చేసుకొని వాళ్ళు కూడా అక్కడికి రమ్మని చెప్పారు. అయితే మనం ఇదంతా ఎందుకు వేస్తున్నామంటే మనలో అంతా భక్తి పెరగాలి, మన హిందూ మతం ప్రచారం బాగా జరగాలి అని చెప్పి వారు ఏం చేశారంటే అందరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మన పాడి పంటలు కలగాలి
అని చెప్పి వారు చెప్పారు. కాబట్టి మేమంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ లక్ష్మీ వారి కోఆపరేటివ్తో అందరం కూడా మొత్తం విలేజ్లకు వెళ్ళొచ్చాము. వారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. వీళ్ళ భక్తికి కూడా అందరు ధన్యవాదాలు. జై శ్రీమన్నారాయణ. స్వామివారి కలశాలను తీసుకొచ్చుకోవడం జరిగింది. మాకు ఎన్నో స్వామివారి మిరాకిల్స్ జరిగినాయి. అందులో ఒకటి మా బాబుది. మా పాపకు ఉద్యోగం కానీ పెళ్ళి సెటిల్ అయింది. మా బాబు మంచి ఆరోగ్యవంతులైండు, స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు, కాలేజ్కి వెళ్తున్నాడు. స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడూ మాపై ఉండాలి. నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు స్వామి మాకు ఈ విధంగానే ఎన్నో పూజలు చేశాను, ఎన్నో వ్రతాలు చేశాను, కానీ స్వామి వల్ల జరిగిన మిరాకిల్స్ మర్చిపోలేని నాకు అనుభూతులు. మా ఇంట్లో ఈ కలశాలు రావడం నేను చాలా అదృష్టవంతురాలిని. స్వామి వారు ఇచ్చినవి మండలాలు చేశాము, కానీ మా ఇంట్లోకి రావడం అనేది నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. స్వామివారికి కృతజ్ఞతలు ఎప్పుడు. మా దాసోహాలు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, ఈరోజు మనము గురు పౌర్ణమి రోజు నుంచి మొదలు పెట్టుకొని కార్యక్రమాలు ప్రతి మండలంలో, ప్రతి విలేజు, ప్రతి గడపకి తిరుక్కుంటూ కార్యక్రమాలు అందరూ సహకరించి చాలా విజయవంతంగా జరిగింది. ఈరోజు ద్వాదశి కాబట్టి ఈరోజు పూర్తి చేసుకుంటున్నాము. పూర్తి మండలాలు అయిపోయినాయి ఈరోజుతోని. ఈరోజు కూడా 2 గుడులు చేసి వచ్చాము. కేసీఆర్ కాలనీ, సాయి హనుమాన్ టెంపుల్ ఒకటి, అదేవిధంగా అదే కాలనీలో గణపతి ఆలయం ఒకటి. చాలా వైభవంగా జరిగింది. చాలా ఆనందపడ్డారు అందరూ. ఇంకా ఈరోజు విష్ణు సహస్ర పారాయణం ప్రొద్దున ఒకటి ఉంది, సాయంత్రం ఒకటి ఉంది. అందుకనే రోజు ఒక్కలు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా తొందరగా వేసుకుందాం కలశాలు ఉన్నప్పుడు అన్నట్టుగా ప్రొద్దున ఒకరు సాయంత్రం ఒకరు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ కలశాలు ఎందుకు వచ్చినాయి? శ్రీరామ హృదయం అంటే ఏంటిది అంటే, శ్రీరామ హృదయం అంటే స్వామివారు రాముల వారి భక్తుడు. శ్రీరామ హృదయం అంటే స్వామికి హృదయంలో రాముడు ఉన్నాడు. మరి మన హృదయంలో కూడా రాముడు రావాలి అని స్వామివారి కోరిక. ఎట్లా అంటే, స్వామివారు పెరుమాళ్ళు ఒకసారి దొంగలింపబడ్డప్పుడు సీతానగరంలో ఇంకా 3 రోజులు స్వామివారు మంచినీళ్ళు కూడా తీసుకోకుండా అలా ఉండిపోయారు. అందరు స్వామి మరి ఇంకా మంచినీళ్ళు కూడా పట్టుకోకుంటే ఎట్లా కష్టమవుతుంది, పిల్లలందరూ మీరు తీసుకోవట్లేదు, మీరు కంపల్సరీ మంచినీళ్ళైనా తీసుకోవాలంటే లేదు, మేము మంచినీళ్ళు ముట్టము, స్నానం లేదు, ఏం లేదు, అట్లనే ఉండిపోయారు. మరి రాకుంటే ఏం చేస్తారు స్వామి, ఇంకెన్ని రోజులు ఉంటారు అని అడిగితే, స్వామి పెరుమాళ్ళు రాకుంటే మేమే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాము అని అన్నారు. అంటే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే ఏంటి అంటే, భగవంతుడు లేకుంటే నేను ఉండలేను అని స్వామివారు. అంటే మరి మనం కూడా మరి అట్లనే ఉండాలి కదా. మన ఇళ్ళల్లో భగవంతుడిని మనం మర్చిపోయి అన్నీ వేసుకుంటున్నాం. అంటే భగవంతుడికి ధూపదీపం ప్రసాదం పెట్టేస్తున్నాం, మళ్ళీ మిగతా భగవంతుడు హృదయంలోనే ఉన్నాడు, నాతోని పనులు చేయిస్తున్నాడు అని అనుకుంటలేము. అసలు అనుకోవాల్సింది భగవంతుడు మనలోనే ఉండి పనులు చేయిస్తున్నాడు అనుకుంటే అప్పుడు దినమంతా మనతోనే ఉంటాడు. పూజ ఇంపార్టెంట్ కాకుండా, పూజ ఒక భాగము, కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు మన హృదయంలో ఉంచుకొని ప్రతి పనిలో ప్రతి నిమిషంలో మనం చూస్తూనే ఉన్నాడు. ఒక అబద్ధం మాట్లాడినా మనం చూస్తున్నాడు అనుకోవాలా, ఒక నిజం మాట్లాడినా మనతో చూస్తున్నాడు అనుకోవాలా, ఒక కార్యక్రమం చేసినాం, ఒక ఆఫీస్కి పోయి జాబ్ చేస్తున్నామన్నా స్వామివారు మన లోపల ఉండి చేయిస్తున్నాడు అనుకుంటేనే ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా జాబ్ కూడా సవ్యంగా అవుతుంది, ప్రతి పని సవ్యంగా అవుతుంది. ప్రతి ఇంట్లో మనిషి పొద్దున లేచి ఆడవాళ్ళు కూడా మంచిగా అన్నీ నీట్గా అయిన తర్వాతనే స్నానం చేసి ప్రసాదం చేసి నామం చేసుకుంటూ ప్రసాదం చేస్తూ దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి మనం పిల్లలకు భర్తకిచ్చి మనం ఆరగిస్తే ఇంట్లో అందరూ ప్రేమతోని ఆయురారోగ్యాలతో సిరి సంపదలతో ఉంటారు. అప్పుడు ప్రసాదం అందుతుంది కదా, మంచి ప్రశాంతమైన మనసు ఉంటుంది, అందరం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము, అందరితోని కలిసి ఉండే భావన వస్తుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ. చిన్నజీయర్ స్వామి గారు రూపొందించినటువంటి కార్యక్రమం కలశ పూజ, శ్రీరామ హృదయం కలశ పూజ. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ప్రజలందరూ ఒక భక్తి భావం నింపి వాళ్ళంతా ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు పోయే కార్యక్రమాలు. ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఒక కార్యక్రమం ఇటువంటిది మనకు వస్తూనే ఉంటుంది. మనము ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. ఇదివరకు మనం ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ గుడుల కార్యక్రమం ఉంది, అంతటా కూడా అక్కడికి పోయి చేసి అటువంటి కార్యక్రమాలు చేసాం. తర్వాత మళ్ళీ మనకు అటువంటి కార్యక్రమం లెక్కనే ఇది కూడా ఒక పెద్ద కార్యక్రమం, ఈ కలశ పూజ కార్యక్రమం.
అయితే భక్తి అన్నది ఏంటంటే నిరంతరం అది మనం మనస్సులో నింపుకొని మనము ఏంటి అని అంటే ఆ ఇచ్చిన కార్యక్రమం ఏదైతే సక్రమంగా మనం చేసే ఆ పనిలోనే మనం ఉండాలి. అంటే మనకు భగవద్గీత ప్రకారం మనకి ఏంటి అని అంటే అందులో మనకు భక్తి అనేక రకాలుగా చెప్తారు. ఎట్లా అని అంటే ఒకటి సాకార రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని పూజించడం, ఇంకొకటి నిరాకార రూపంలో ఉండి పూజించడం. అయితే సాకార రూపంలో ఉన్న భగవంతుని మనం పూజించలేకపోతే, మనస్సు కనుక మనం కేంద్రీకరించకపోతే అప్పుడు ఆ భక్తి యోగంలో ఉన్న విధి విధానాలను పాటించమని చెప్పి చెప్తారు. ఆ విధి విధానాలు పాటించే భాగంలో ఇది వస్తుంది. కర్మల ద్వారా భక్తి చేసుడు ద్వారా అందులో ఇది వస్తుంది. అట్లనే కర్మఫల త్యాగం ద్వారా ఏదైతే భక్తి చేస్తామో అది కూడా ఇందులో మనకు ఇవన్నీ కూడా మనకు కవర్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. దీంట్లో ఈ కలశ పూజ అన్నది ప్రత్యేకంగా ఏంటి అని అంటే గ్రామాన తిరిగినప్పుడు గ్రామాలలో అక్కడ గ్రామస్తులందరూ కూడా ఇది చూసి వాళ్ళు ఆ కలశంలో బియ్యం వేసి వాళ్ళు ఆ కలశంలో ఏంటంటే దానికి అక్కడ అర్చకులకు వారికి ఇస్తే ఆ కలశాలకు అభిషేకం చేసి ఆ అభిషేకం చేసిన తర్వాత తిరిగి కలశాలను మనకు ఇస్తారు. అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు భక్తులందరూ కూడా ఆలయంలో ఆ కలశాలలో బియ్యం వేస్తారు. ఆ వేసిన బియ్యం అన్నీ కూడా తిరిగి మనం ఏంటంటే శంషాబాద్ స్వామివారి ఆశ్రమానికి తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ అన్నదాన ప్రసాదం కోసం అదేవిధంగా కొన్ని బియ్యం ఇక్కడ గుడిలో ఇస్తే అక్కడ ప్రసాదం కోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా ఏంటంటే భక్తి భావాన్ని పెంపొందించేందుకు ఇది ఒక వినూతనమైన కార్యక్రమము, ఒక కొత్త కార్యక్రమం అని చెప్పి నేను భావిస్తూ మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏంటంటే మన వికాస తరంగిణి అధ్యక్షురాలు ఇన్ఛార్జ్ శ్రీమతి లక్ష్మి గారి ఆధ్వర్యంలో అందరూ కూడా ఏంటంటే చక్కగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మరి నాకు తెలిసినంత మటుకు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా విజయవంతంగా చేసి ఆ విధంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇంకా ముందు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఉంటాయి. అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా చెయ్యాలా అని చెప్పేసి నేను మీ అందరినీ కోరుతున్నా. భగవద్గీతలో కూడా మనకు ఒక శ్లోకం ఉంది, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సమస్త కర్మలను నాకు అర్పించి నన్నే శరణు పొందిన ఎల్ల పాపముల నుండి నిన్ను విముక్తిని గావించడం నీవు చింతింపకుము అని ఆ శ్లోకంలో చెప్తాడు. అంటే ఏంటంటే ఏకము భగవంతుడు అనేవాడు ఒక్కడే. అటువంటి ఆ భగవత్ తత్వంను తెలుసుకొని అన్ని ధర్మాలను ఆ భగవంతుడికే అర్పించి ఇక నేను నిన్ను శరణు వేడుతున్నా అని చెప్పేసి మనసా వాచ కర్మన ఏదైతే చేస్తారో అది భక్తి. దానికోసమే ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు, ఈ భక్తిని పెంపొందించే కార్యక్రమం. జై శ్రీమన్నారాయణ.